એમની પાસે એક પાડી હતી, વેચીને 2 રૂપિયા દીધા. કે હવે જે લાવો એ લાવો. અને આખી રાત બધાએ જલેબી કરી અને ટોપલા ને ટોપલા, સામગ્રી. બીજે દિવસે ગુસાઈજી પ્રાગટ્યોત્સવ હતો એટલે નવનીત પ્રિયાજી લાડ લડાવીને પધાર્યા. જેવા આવ્યા તો ઓહો, આજ કોઈ ઉત્સવ તો હે નહીં, મોકો તો માલુમ નહીં. મેં ક્યાં ભૂલ ગયા હો કાકા, રામદાસજીને કહ્યું. બધાય આમ કરીને હશે, આમ કરીને કે શ્રીજી બાબાએ ના પાડી છે. કાકા જી કો કછું બતાવ્યું એ બત. વળી પાછા ઇત્તી સામગ્રી અંદર ગયા. ઓ શ્રીજી બાબા કોઈ ઇત્તું ભોગ ધર્યો, આ તો કોઈ બડો મનોરથ હે, આ તો કોઈ बड़ो उत्सव है, काव है आज, काव है। हाँ तो बढ़िया बढ़िया आनंद आ रहा है। मंदिर की आभा तो जो कितनी बढ़िया है। आज तो सब इतने प्रसन्न है। आज श्री जी बाबा को देखो, मुखारविंद यूं 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 हंसी बाहर आ रही है। अरे आज काव मनोरथ है, मोको बताओ काव मनोरथ है। बता आम करे, अरे कहूँ छू बोले कायो नहीं, बोलो ने काव है। श्री जी बाबा पास बाबा, त्यारे श्री जी बाबा, आज मेरे काका जी को प्रागट्योत्सव है, वाके लिए सब बनायो है। गुसाई जी नी आँख में सजड़ थई गई कि आ हा हा हा, श्रीजी बाबा मने केटलो प्रेम करे छे। भक्तों पर आटलू वाल जो। गुसाईजी भक्ते हता, आचार्य हता, वैष्णवे हता, चंद्रावलीजी स्वरूपे हता। जे स्वरूप धारण करवो ए हता। पण ते दिवसे गुसाईजीए पोताना काकाजी नो प्रागट्य उत्सव अने अंतरंग लीलामां चंद्रावलीजीनो प्रागट्य उत्सव अने जे मनाव्यो। आज 500 वर्ष थई गया छतांय आजनी तारीखमां दरेक घर, दरेक मंदिर, दरेक निधि बधाना घरे ठाकोरजीने बेठकोमां पण जलेबी धरावे अने कहेवाय जलेबी उत्सव ज थई गयो। गोसाईजीनो प्रागट्योत्सव बधा ओछुं बोले, तारीखियामां लख्यो होय जलेबी उत्सव। तमारा वाला गोसाईजीनी तो एम, अरे यार मने एटला वाला छे मारा वाला। वल्लभ ने विठ्ठल में जे भेद समझे ने एनो असुर समझो। तो आ देवी जीव माटे ज प्रागट्य लीधुं छो। बाकी एमने क्या अहींया भूतल पर उघाड़ा चरणे दौड़वानुं ने श्रम लेवानी जरूर हती। अने गुसाईजीना सातलालजीनो वंश आजनी तारीख सुधी चाली रह्यो छे। अने आपणा जेवा जे देवी जीवो छे ए बधाने शोधी शोधी अने गोवर्धननाथजीना हाथमां सोंपे छे। गुसाईजीना बीजा वहुजीनुं नाम पद्मावती वहुजी, 6 लालन अने 4 बेटीजी हता। रुक्ष्मणी वहुजीए लीला विस्तारी, पछी गढ़ानी राणी दुर्गावती अने गोकुलनाथजीना आग्रहथी ने बीजा विवाह कर्या। अने 7मा लालजी आव्या घनश्यामजी अने तरत वहुजी लीला विस्तारी गए। तो आ बधुं प्री प्लानिंग हतुं। 7 निधि, 7 स्वरूप, 7 लालन अने श्रीजी बाबा सर्वोद्धारक ए बधा पर बिराजे। ए प्रथम गृहना बधाना माथे ठाकोरजी पधरावी दीधा। प्रथम लालजी गिरधरजी, एनुं बीजुं नाम गोवर्धन। श्रीजी बाबा एनी माथे, कारण के एनो भार ए सहन करी शके। टोडना घणाए खभे बेसाडीने लई गया अने मथुरामां जो सदगरानी लीला घणी केवी छे, पण हवे ए ज बधी वातो करीश तो आ बधुं रही जशे। एमना माथे नवनीत प्रियाजी जे पोतानुं सेव्य स्वरूप अने श्रीजी बाबा। बीजा लालजी गोविंदरायजी, एमनुं बीजुं नाम राजाजी। एमना माथे जो नवनीत प्रियाजी आज क्या बिराजे? नाथद्वारामां। अने श्रीजी बाबा क्या बिराजे छे? नाथद्वारामां। छतांय जुदा जुदा, कारण के एक सर्वोद्धारक छे अने एक भक्तोद्धारक छे। तमे जो भक्तोद्धारकमां बहु गिरदी नहीं होय, सर्वोद्धारकमां बहु। कारण बीजा बधाने श्रीजी मागवावाळा बधाय श्रीजी बाबा पासे जाय अने जेना घरे सेवा बिराजती होय वैष्णव बधा नवनीत प्रियाजी पासे जाय। पछी बीजा लालजी विठ्ठल आपणे गोविंदरायजी
અને એમનું બીજું નામ રાજાજી. એમના માથે પધરાવી દીધા વિઠ્ઠલનાથજી, સામનેજી સ્વરૂપ, જે આજે બિરાજે છે નાથદ્વારા. પણ નાથદ્વારા નથી, ગામનું નામ છે, હું ભૂલી ગઈ છું. આમે વચ્ચે રસ્તો જ, કારણ કે સર્વોદ્ધારક હારે નહીં. ત્રીજા લાલજી બાલકૃષ્ણજી, એમનું બીજું નામ રાજીવ લોચનજી. એમના માથે પધરાવ્યા દ્વારકાધીશ, અને એમના ગુપ્ત સેવા થાય છે સામનેજી, એટલે કે યમુનાજીની. જેને બધું કીધું છે એટલે અત્યારે વિવરણ નથી કહેતી. ચોથા લાલજી ગોકુળનાથજી, જેના 4 નામ: ગોકુળનાથજી, શ્રીજી, વલ્લભ અને કૃષ્ણ. એમના માથે પધરાવ્યા ગોકુળનાથજી, જે ગોકુળમાં બિરાજે. પાંચમા લાલજી રઘુનાથજી, એમનું બીજું નામ રામચંદ્રજી. એમના માથે પધરાવ્યા ગોકુળચંદ્રમાજી, જે કામવનમાં બિરાજે છે. છઠ્ઠા લાલજી યદુનાથજી, એમનું બીજું નામ મહારાજ. એમના માથે પધરાવ્યા બાલકૃષ્ણજી, જે સુરતમાં બિરાજે છે. સાતમા લાલજી ઘનશ્યામજી, એમનું બીજું નામ પ્રાણવલ્લભ. એમના માથે પધરાવ્યા મદન મોહનજી, જે યજ્ઞમાંથી પ્રગટ્યા હતા એકાંબનમાં. બાજુ 2 મંદિર છે. આમ મને એમ થાય બસ મારે ગુસાજીની વાતો જ કરી રાખું, મારે બંધ જ નથી થવું. પણ લીલા લીલા જ. ઘૂંટડા પીએ ને ત્યાં સુધી આનંદ આવે, પછી મોટા મોટા તપેલા હોય ને તો બધાને એમ થાય. આપણે ગુસાઈજીના સ્વરૂપનું જ એકવાર વર્ષો સુધી કરશું પાન. જાણે હું તો અમરપટ્ટો લખાવીને આવી હોય એવી વાત કરું છું મારા વાલા. પણ આ તો બધું એ છે, એને જ્યાં સુધી બોલાવડાવો છે ત્યાં સુધી ભૂતલ પર રાખશે. પછી કે હાલો ઈલાબેન, હવે વેવલા વેડા બંધ કરો. હાલ મારા નાથ, હા બિસ્તરા પોટલા બાંધ્યા જ છે, તું જ્યારે કે હાલો એટલે હાલો. અને તું કે રહ્યો અહીંયા આનંદ કરો, સત્સંગ કરો. તો બસ સેવા સ્મરણ સત્સંગ થાય ને ત્યાં સુધી અહીંયા. અને જ્યારે ભાવમાંથી ને ભાર થાય ને ત્યારે ત્યાં. કારણ કે અમારો ભાર બીજા કોઈ વહી શકે નહીં. આ મળમૂત્રથી ભરેલા દેહને મારા વાલા તું અમને ચરણ સ્પર્શ કરવા દેશ, એવો તે ત્રિલોકનો માથ વધરાવી દીધો. વલ્લભને વિઠ્ઠલ પ્રગટ ના થયા હોત તો હું ને તમે ભટકતા હોત. ગુસાઈજી 70 વર્ષની વયે સદેહે ગિરિકંદરામાં ગોવિંદ સ્વામીને લઈ અને પધારી ગયા લીલા વિસ્તારી. તો ગુસાઈજીનું ખરેખર આમ આપણા જે વલ્લભ, ગુસાઈજી, હરિરાયજી, દ્વારકેશજી, ગોકુળનાથજી, એક એક સ્વરૂપે આપણા માટે જે શ્રમ લીધો છે, પણ હરખનો શ્રમ છે. કે અમારા દેવી જીવો જે ઠાકોરજીથી છૂટા પડ્યા હતા, એનો હાથ અમે એમના હાથમાં સોંપ્યો તો હરખ છે. મા બાપ દીકરીને પરણાવે ને તો એક આંખ રડતી હોય ને એક હસતી હોય. સારું મળે એટલે હસતી હોય, પણ દીકરી ઘરમાંથી જાય ને એટલે રડતી હોય. તો આપણા ગુસાઈજી ને આપણા વલ્લભ, આપણો હાથ ગુસાઈજી કે વલ્લભ સોંપે છે ને ગોવર્ધનનાથજીના, ત્યારે ખૂબ રાજી થાય. પણ મારા વાલા આપણે સેવા નથી કરતા ને, તો જેમ ઓલા વળાવે ત્યારે રડવું આવે ને, એમ સેવા નથી કરતા તો ઉદાસ તો બની જ જાય છો. કે મેં તારા વિવાહ કર્યા પણ તું આણે જાતી નથી, તારો વર તો ઘર જમાઈ થવા તૈયાર છે. આપણા ઠાકોરજી તો ઘર જમાઈ થવા તૈયાર છે, પણ તોય આપણે ઉનકે મન કી વે જાને મેરે મન જગદીશ, બોલો વલ્લભાતી. આ બધી લીલાઓ એવી અદ્ભુત છે મારા વાલા, અદ્ભુત છે. કયા સ્વરૂપની વાત કરવી અને કયું જતું કરવું, કારણ કે આ દરેક સ્વરૂપની અંદર રસ, પુષ્ટિ માર્ગ એક જ એવો છે જેમાં કાંઈ સૂકું છે જ ને. જ્ઞાન સૂકું હોય એ તમને આમ કંટાળો આવે, કર્મમાં તમે કંટાળી જાઓ, અને ભક્તિમાં તમે રસ. ઠાકોરજી આપણા ઘરે આપણા માથે બિરાજે, રોજ નવી સામગ્રી, રોજ નવા વસ્ત્ર, રોજ નવું આભૂષણ, રોજ નવી વાતો. ઉષાજીને ખબર હતી કંટાળી જશે તો પાછા ગુરુ ઘરે પધરાવશે, એટલે રોજ નવું હોય. આજે જો પીછવાઈ બદલાવતા હતા તો મેં કીધું હવે થોડા નવા લાવો ને ભાઈ.
તૃપ્તિ કે હા મમ્મી તમે નવા ડ્રેસ લ્યો એટલે તમને તરત થાય જ. અમે તો આપણને મન થાય એમ ઠાકોરજીને એવું થાય ને. એક વૈષ્ણવ કે મારે ત્યાં 30 વર્ષ એના એ જ બધા વસ્ત્રો જ. મેં શું પણ ઇલાબેન એ કહે કે આપણે તો પહેરી તો ફાટી જાય એટલે આપણે નવા લો. આને તો આપણે તરત વડા. મેં કે તમે આને પુષ્ટિ પુરુષોત્તમ માનો જ કે મૂર્તિ માનો? એ કે એમ નહીં, પણ એને ક્યાં મેલા થાય, એને ક્યાં ધોવાના, એને જ બધું હાલે. મેં 30 વર્ષથી એના વસ્ત્રો. મને કે હું તમને બતાવીશ કેવા હા છે. હું વડા કરું ને એટલે આમ આમ ચોખ્ખા કરીને મૂકી દઉં. મેં કીધું હાલ એમ ન હોય. એની સામે એક બીજા વૈષ્ણવ છે, ઠાકોરજીનો પાટોત્સવ હોય એટલે નવા વસ્ત્ર, નંદ ઉત્સવ હોય એટલે નવા વસ્ત્ર, વલ્લભનું પ્રાગટ્ય હોય એટલે નવા વસ્ત્ર, ગુસાઈજીનું પ્રાગટ્ય એટલે નવા વસ્ત્ર. મને કે કેમ આપણને મન નથી થતું? એટલે બેન મેં તો બધું એમાં મન તો કપડાનો બહુ શોખ છે, દાગીના શોખ છે. બધું મનમાં ઠાકોરજી કહેતા હશે આ તો મારી માં તો 68 વર્ષે હજી, એને તો મન તો બહુ ગમે છે. પણ મને મારા ઠાકોરજીને ગમે છે ને એટલે ગમે છે. દુનિયા માટે મને નથી ગમતું. એક વો ભી જમાના હતા, એક એ ભી જમાના હે. એ જમાનામાં તમને ગમતું એટલે કરતી હતી. અત્યારે મારા ઠાકોરજીને ગમે છે એટલે. કારણ કે એની માં લેફા જેવી લગર વગર હોય ને એ ન ગમે, અને હું લગર વગર ન રહું લેફા જેવી. તો મારા ઠાકોરજી સરસ શ્રૃંગાર ને આભૂષણ ને વસ્ત્ર ને દર્પણ દેખાડીએ ત્યારે કે માં મસ્ત તે મને તૈયાર કર્યો. એટલે તો યશોદામાં ઓલો દીઠો ના કરતા હતા કે મારા લાલાને કોઈ નજર ન પડી જાય. એટલે હું એને વાલ કરીને કહું, નજર ન લાગે શ્યામ સુંદરને, ટપકા કરી દઉં ગાલમાં, યમના જળમાં કેસર ગોળી સ્નાન કરાવું. તો મારા વાલા ન ગમે તોય અહીંયા બાકી ગુસાઈજીની વાત નીકળે ને એટલે કે વલ્લભની અવિરત એની લીલા હોય બોલાવે. મને ખબર જ નથી હોતી સોગંદથી અહીં બેસું ત્યારે કે શું બોલવાનું. પણ વલ્લભ કે મને ખબર છે તારું શું સામર્થ્ય બેન, તું બોલી શકે, તું લૌકિક બોલી શકે, પંચાત કરી શકે, પટલાઈ કરી શકે, બાકી લીલાની વાતો કરવી તારા મુખની વાત નથી. આજે જ સાંભળ્યું મેં કે સેવા ક્યારે કરવી, તો કે યુવાનીમાં. વૃદ્ધ થાય ત્યારે કરો તમે. ઠાકોરજી કે તેને સરસ આંખો આપી કે તું મારા શ્રૃંગાર કર, મારી સામગ્રી કર, મારી સન્મુખ રહે. ત્યારે તે કે બધું બહારનું કર્યું, ન કરવાનું. હવે તું આવી ત્યારે તારી આંખે ચશ્મા આવી ગયા, મોતિયો, કાને મશીન ભરાવે છે, મોઢેથી લાળ પડે છે, નાકમાંથી લેટ જાય છે, બે પગે ઓપરેશન કરાવ્યા છે, ખુરશીમાં બેસે છે, હાથ બે રહી ગયા છે, મને ગોદમાં નથી લઈ શકતી. એને મજા આવે ના આવે? તમે સાંભળું મારવાલા કોઈ 60 વર્ષે લગ્ન કર્યા, આ કોઈક 2-3% એવા ગાંડા હશે ખરા, બાકી લગ્નની ઉંમરે બધા લગ્નો કરી જ લેતા હોય. તો આપણે બ્રહ્મ સંબંધ લઈએ ને પછી આપણી લગ્નની ઉંમર થઈ ગઈ કહેવાય. પરણી ગયા ને મારવાલા પછી ઠાકોરજી પૂછ ન કરાવીએ અને પછી આપણે 60 વર્ષે કરાવીએ તો લોકો વાતો તો કરે છે કે જો તો ગરડી ગોડીને લાલ લગાવ. અરે બહુ આનંદ છે મારવાલા પુશ કરાવવામાં. આમાં વિશેષ કાંઈ કરવાનું જ નથી. તમે રહ્યો છો એમાં ઠાકોરજી ભળી જાય છે. એક્સ્ટ્રા એફર્ટ કાંઈ નથી કરવાના. અને છતાંય આપણે હમણાં નહીં, સારું 80 વર્ષે પરણજો. લોકો ભલે તમારી ત્યાં જાશો ત્યાં ઠાકોરજી કે ઓહો બાપા આને હું આને મારે કેવું. આપણે શ્રમ આપીએ ઠાકોરજીને. તો મારા વાલા ઠાકોરજી વિનાનું ઘર હોય ને ત્યાં મજા હોય, આનંદ ન હોય. આપણે પરમદી બરોડા ગયા હતા, આખું કુટુંબ પિયરિયા ને સાસરીવાળા, એ બેનના તો મિસ્ટર નહોતા,
જેઠ ને દેર ને દેરાણી ને દીકરા ને વહુઓ ને જમાઈ ને દીકરીઓ ને પૌત્ર ને પૌત્રી ને ભાણેજ ને પર બધાય વૈષ્ણવ પાછા, કોઈ અવૈષ્ણવ. એમાં યુવાનીઓ તો બધા રજા લઈને આવ્યા હતા. ત્યારે મને આનંદ થાય કે વલ્લભે જે સ્વપ્ન જોયું હતું ને કે ઘેર ઘેર ઠાકોરજી હોય અને ઘેર ઘેર ગોકુળ હોય, ત્યારે આવા ફેમિલીમાં જો મારે એક ટકોય જવું નહોતું. કારણ કે મને આ દુખાવો સખત થાય છે, બરાબર, અને બહુ થાક લાગે છે. પણ ત્યાં ગઈ તો થાક ઉતરી ગયો, થાકનો ભાર વયો ગયો અને ભાવનો ભાવ લઈ આવીને આવી. તો વૈષ્ણવનો સંગ કરવો તો, અને નહીંતર અસંગ રહેવું, પણ દુસંગ તો મારા વાલા ના જ કરવો. હવે ગુસાઈજીની વાત આવે એટલે પાછું એને વિરામ આપીએ. હવે વ્રજ વિહાર